मेरे ख्याल वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु साहब सच्चे पातशाह की पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो समूह संगतां दा सारे ही पंथ का अत धन्नवाद है जिन्हों ने जो कुछ उजनाले च पंथ की जीत हुई है। ये पंथ की जीत है, नहीं तो एक मनुख नूं यह हिंदुस्तान की हुकूमत कदे भी जितन ना देवे जे असीं इकट्ठे हो के कोई हमला ना मारीए। कल उत्थे पहुंचे जेड़े जेड़े सज्जन मित्र पहुंचे सन, जिहड़ियां संप्रदावां ने उत्थे लंगर प्रशादा भेजिया, जिन्ने भी सिंह सिंघड़ियां बच्चे भचंगी पहुंचे है, उन्हां सारियां दे असीं ऋणी है, उन्हां सारियां दा धन्नवाद है। ते एक आपां पुराणे करिए भी ये मसला एक तूफान सिंह नूं छडाउण दा नहीं, एक झूठे परचे दा नहीं, ये मसला एक सिलसिले नूं ना शुरू होण देण दा है। जे इस सिलसिले ने साडे लखां पुत्र, खासकर इस धरती दे लखां पुत्र साडे खा लै, वो सिलसिला मुड़ के ना शुरू होवे। सानू एक काल दे उत्ते बिना कुछ सोचिया बिना कुछ बुझिया सानू इकट्ठे होना चाहिए। जदों एक सिख दे मुसीबत आवे, नौजवानों सानू यह महसूस करना चाहिए जिवें साडे अपने किसी सगे भरा दे साडे प्यो ते मुसीबत आन पई है ते घरां च बैठ के साडा गुजारा नहीं हुंदा। अज संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे ते भाई अमरीक सिंह शहीद भाई अमरीक सिंह जी दे जन्म दिहाड़े संबंधी जिहड़ा इत्थे समागम होया, वहीर आई है बंदी छोड़ खालसा वहीर। इहदा अर्थ है कि हुकूमत ने साडे सिख जिहड़े बंदी बनाए ने लंबे समय तो, जिन्हां नूं असीं बड़े तरले कीते हुकूमत नूं भी साडे जिहड़े सिख है वो छड्ड दिओ, पर उन्हां छड्डे नहीं। सानू उन्हां तो कोई आस नहीं, ना सानू दिल्ली तो आस है, ना पंजाब की सरकार तो आस है। आस केवल बंदी छोड़ सतगुरु दे कोलों है कि जे उहदे अगे अरदास करिए ते अरदास कबूल हो जावे। वो साडे जिहड़े बंदी सिख ने जिहड़े 30 साल 32 साल जिन्हां जेलां कट लईआं, उन्हां नूं जे बाहर लैके आउण ते पंथ दी होर चढ़दी कला हो। जो कुछ कल अजनाले च वापरिया है, कई लोगों ने ते कई उन्हां लोगों ने जिन्हां ने पक्का ये इरादा बना लिया कि उन्होंने मेरे कीते हर कदम का विरोध करना है, मेरे चुके हर कदम का विरोध करना है। मैं एक दिन हसदियां गल कही सी कि जे मैं किते ऐलान कर दिता कि बंदियां नूं सलवारां नहीं पाउणियां चाहीदियां ते ये हो सकदा अगले दिन अपनी जनानियां नाल लड़ के उन्हां कोल सलवारां खोण ते पा के सड़कां ते तुरे फिरन, क्योंकि भाई अमरपाल सिंह ने गल कही है असीं इहदा विरोध करना ही करना है। इहदे लई सानूं भावें जनानियां दी सलवारां पाउणियां पै जाण, पर विरोध जरूरी है। सो नौजवानों, कई बार ये मीडिया तुहानूं चेता होना जदों दीप सिद्धू ने 26 जनवरी नूं लाल किले ते झंडा चढ़ाता सी, उदों की कुछ मीडिया ने पिट स्यापा कीता, सानूं सारी गल दा पता है। उस मौके ते साडे मनां दे विच एक वारी ये ख्याल उन्हां ने पैदा कर दिता कि हाँ जां कोई गलती असीं कर बैठे हां। ये जिहड़ा ख्याल है अपने अंदर स्वैहीनता लैके बैठ जानी भी असीं कोई गलती कीती है, वो साडा बहुत वड्डा नुकसान कर जाती है। उसदी वजह यह हुई उन्होंने लभ के दीप सिद्धू का शिकार खेडिया, उन्हें फड़ के उन्होंने जेल च सुट्टिया। जदों तक सानू होश आई उदों तक बड़ी देर हो गई सी। सो इस करके इस वार पंथ ने वो गलती नहीं की ते ना करनी है। ये कहते ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप उत्थे को लैके गए जो तुसीं, अज भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप की हाजरी दे विच सतगुर दा ओट आसरा तक के इत्थे तक पहुंचे हां। असीं जदों दे तुरे हां सतगुर की हाजरी च, सतगुर की हजूरी च तुरे हां। एक कदम सतगुर तो बिना नहीं पुटिया, सतगुर के हुक्मनामे तो बिना किते गए नहीं। पर कल जान लग्या परसों जदों छडाउण चले सी, मैनूं इन्हां ने पुछया की करन चले हो, मैं कहा भी जिथे सानू रोकणगे उत्थे रुक के असीं अमृत संचार करावांगे। हुण ये दसन भी इन्हां नूं पता सी भी भाई अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पालकी दे नाल आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर इन्हां ने पूरे पंजाब दे विच बैरीकेडिंग कीती। फिर इन्हां ने यह कीता कि ब्यास दा दरिया जिहड़ा ओहदा पुल बंद कर दिता, सारियां संगतां पिछे रह गईयां। हरीके हैड दा पुल जाम कर दिता।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਛੂਈ ਨਾ ਛੂਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਚੋਂ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆਈ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਲੰਘਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ 150 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਭਰੂਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਤੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਣੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ।
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਜਰੀਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਪਰੇ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ? ਲਕੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਢਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਏ, ਅੰਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਸ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੋੜ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨਾੜ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸਦਚਾਰ, 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗਲਾਨਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋ ਪੰਧ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਲੋਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਨਾ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਓ। 2 ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਸ਼, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਹੋਸ਼, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਨਾ ਜੱਗ ਦੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ास हो सबना की रेणुका तो आ हमारे पास। जिथे बचन कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मद हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जिथे इन्हां बचनां ते पैरा दे के भावें बंद बंद कटे जान, भावें बोटी बोटी करा लीए, भावें मुकाबले बन जान, पर सतगुर सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच इह जगह जरूर मिलू। सो नौजवानों इह फैसला कर लिओ, ਇਹ फैसला करो भी मरना किवें है। जीण दा फैसला करन दी लोड़ नहीं। अज लोड़ है भी असीं मौत किहड़ी चुननी है, वो फैसला कर लईए। बाबा दीप सिंह ने लकीर खिंची सी, अज एक होर लकीर खिंचण दी लोड़ है। वो लकीर किहड़ी है? जिन्हां नूं अजे भी शौक है भी असीं नाईआं कोलों जाके हजामतां कराउणीआं, जिन्हां नूं अजे भी नशिਆਂ ਦਾ कोई शौक जिहदा कोई कोटा रहिंदा है, वो अजे कर लैण पूरा, लकीर तो पिछे खड़ जाण। जिन्हां नूं चाह है, गुरु नाल प्रेम है ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਾਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਕੀਰ ਟੱਪਣ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਬਣਨ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ।
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਕੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।